салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ. Шалои гулхоҷа ҳастам дар хидмати шумо ва нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 3 сентябр. муовини пешини раиси шаҳри Кӯлоб баъди беш аз 2 моҳи боздошт бо супоридани ҷарима аз толори додгоҳ озод шудааст. ҳудуди 40 коргари ширкати муштараки истихроҷи тилои Покрӯд пас аз ҷанҷоли як коргари маҳаллӣ бо корманди чинии ин ширкат коршиканӣ карданд. буҳрон пушти сар шуд. Бонки марказии Русия эълон доштааст, ки интиқоли пули муҳоҷирон ба кишварҳои собиқ шӯравӣ афзудааст. Сокинон чӣ мегӯянд? ҳамин тамондам пули билетҳоро чанд мартаба рафтем, надодам. гуфтан кай ай сӯзбаи шаба метем. додгоҳи шаҳри Кӯлоб Суҳроб Раимов муовини пешини раиси ин шаҳрро ба ҷарима маҳкум ва дар худи толори додгоҳ озод кардааст. ин мақомдор 5 июли соли равон аз тарафи маъмурони амният боздошт ва ба сӯистифода аз мансаб ва қаллобӣ гунаҳгор шуда буд. мурофиа дар нимаҳои моҳи гузашта барпо гардидааст, вале хабари он имрӯз ба дасти радиои озодӣ расид. аз ҳамкорамон дар минтақаи Кӯлоб Маҳмуҷон Раҳматзода пурсидем, ки ин хабар то куҷо ҳақиқат дорад ва тафсилоташ чист. бале шаҳло, хабар дақиқ аст. додгоҳи Кӯлоб муовини пешини раиси шаҳр Суҳроб Раҳимовро ба пардохти 72 000 сомонӣ ҷарима маҳкум, вале дарҳол пас аз эълони ҳукм аз толори додгоҳ озод кардааст. дар додгоҳи Кӯлоб имрӯз 3 сентябр ин хабарро тасдиқ карданд. ба гуфтаи масъулони додгоҳ, муовини шаҳрдори Собиқ ба сабаби барқарор кардани зарар бо ҷарима аз ҷавобгарӣ озод шудааст. мақомоти интизомӣ рӯзи 5 июли соли равон Суҳроб Раҳимовро дар коргоҳаш боздошт карда буданд. ӯ ба сӯистифода аз ваколатҳои мансабӣ ва ҳамчунин роҳ додан бо қаллобӣ муттаҳам мешавад. Суҳроб Раҳимов як соли пеш муовини шаҳрдори Кӯлоб таъин шуда, то рӯзи боздошташ дар ин вазифа кор мекард. додситони минтақаи Кӯлоб миёнаҳои моҳи июл гуфт, ки иттиҳоми эълон шуда нисбати ӯ исбот шудааст. пас аз боздошт шуданаш Раҳимовро аз вазифа барканор карданд. нашрияи мустақили пайк дар моҳи декабри соли 2020 Раҳимовро барои ба тиҷорат машғул шудану насупоридани пули барқ танқид карда буд, вале худи Раҳимов ин иттиҳомро рад кард. ҳарчанд баъдан Ҷамшед Гулаҳмадзода, сардори оҷонсии мубориза бо фасод дар минтақаи Кӯлоб, онро тасдиқ намуд. Маҳмуҷон Раҳматзода буд. зимнан соли гузашта Баҳром Иноятзода, раиси пешини Кӯлоб, низ бо иттиҳоми қаллобӣ ва сӯистифода аз мансаб дастгир шуда ба 12 соли зиндон маҳкум гардид. ҳарчанд ӯву пайвандонаш ҳукмро ноодилона хонданд. ширкати ҳавоии Орионо Афган Airlines гуфт, ки рӯзи 3 сентябр парвозҳои дохилӣ дар Афғонистон аз сар гирифта мешаванд. Толибон, ки 15 август Кобулро ишғол карданд, ният доранд ба зудӣ ҳайати нави ҳукумати Афғонистонро эълон кунанд. хабаргузории Reuters имрӯз бо такя ба чанд манбааш навишт, ки ҳаммуассиси Толибон ва раиси сиёсии ин гурӯҳ Моло Абдулғанӣ бародар, ки ӯро як шахси нисбатан мӯътадил дар дохили ин гурӯҳи тундрав меноманд, раҳбари ҳукумати нави Афғонистон خواهد شد. در همین حال خبرگزاری‌ها میگویند مدافعان پنشیر چند حمله دیگری طالبان را عقب گرداندند. حالا رو میاریم به فعالیت شرکت مشترک استخراج تلوی پوکرود که کارمندانش به مثل کانی تلوی کمرخ بالای نوعی عینی در تابستان امسال کارشکنی کردند. کارشکنی دهها کارگر پوکرود که در رومیت شرق پایتخت تاجیکستان جایگیر است پس از جنجال یک کارگر محلی با کارمند چینی تبار این شرکت صورت گرفته است. در این باره به رادیو آزادی خود کارگران شرکت خبر دادند. به گفته آنها حادثه یک هفته پیش عمل آمد. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. درود بر شما و بگویید که آخرین خبر چی است؟ خبری آخر همین است که شهلا ساعت پیش از شروع برنامه اخبار کارگران محلی کانی پاگرود گفتند بعد کارشکنی آنها مأموریت قرار کرده است که کارمندان شعبه بی‌خطری شرکت را که بنابر جنجال با کارمند چینی تباری همین شرکت از کار جواب داده بودند به وظیفش برگردانند. یک کارمند این شرکت خود را ابرار محمدوف معرفی کرد. روز 2 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که این حادثه در آخر هفته گذشته رخ داده است. نوروز سفروف کارمند شعبه بی‌خطری همین شرکت می‌خواست برای یک ماشین سلیارکه برد
ولی یک کارمند چینی تبار با سبب نامعلوم او را شلاق میزند. کارمند محلی به خاطر حمایت خودش کارگر خارجی را با مشت میزند. بعد این ماموریت شرکت پاکرو نوروز سفرов را از کار رانده است. وی گفت در نسبت کارگر چینی تبار هیچ چاره‌جویی صورت نگرفته است و او چند مراتب دیگر هم با سبب‌های نامعلوم کارگران محلی را با ضرب اتویورکا زخمی کرده بوده است. ولی بعد شکایت‌های کارگران محلی اهمیت داده نشده است. کوشش‌های ما برای پیدا کردن نظر مسئولان این شرکت نتیجه نداد و هم مسئولان محلی و چینی این شرکت حاضر نشدند وضع پیش آمده را رسما شرح دهند. اما برخی از کارمندان محلی این شرکت میگویند پس از اصرار آنها و با گذشت بیشتر از یک هفته نمایندگان ماموریت شرکت روز 2 سپتامبر آنها را پذیرفته به حرفشون گوش داده است. همصحبت ما کارگران محلی شرکت پاکرود به جز این حادثه در مورد غذاهای ناکفایی کارگران و در زمان گرفتاری به کرونا ویروس و معالجه در خانه بی حق و بی پول ماندن خود شکایت کردند. سنجیدن درستی این شکایت هم امکان نداد و آنها این مسئله را رسما شرح به ما ندادند. خب شما در مسئله کرانتین اشاره کردید. 6 ماه قبل هم کارگران همین شرکت برای کرانتین کارمندان محلی اعتراض کرده بودند، درست است؟ بله شالا ماه اپریل در همین شرکت پاکرود کارفرمای چینی خودسرانه و بی دستور ستاد جمهوری اوید به مبارزه با کووید 19 تاجیکستان رژه سخت کرانتین جاری کرده بود. در نتیجه دوام 3 ماه و بعضی خیلی بیشتر از این مهلت از حدود کارخانه بیرون رفته نتوانستند. پس از اعتراض کارگران مقامات حفظ مهنت در تاجیکستان شرکت استخراج تلوی پاکرود را برای پایمال کردن حقوق کارگران تاجیک 1500 سومانی جریمه بستند که این هم برابر $120 است. به این مانند حدود 200 کارگر محلی کانی دیگر، کانی تلوی کومرغ بالای ناحیه عینی که به شرکت تیوی چین تعلق دارد 2.5 ماه پیش از خوراک‌های کم غذایی این شرکت به جان آمده کارپرتایی کرده بودند. در نوار ویدیویی که کارگران محلی شرکت تیوی روز 25 ایون همون وقت به رادیو ازادی فرستاده بودند دیده می شود که ده‌ها کارگران با لباس کاری گرد هم آمده اعتراض دارند. کارگران این کارخانه بلانکو گفتند ماهانه آنها تا 2000 سومانی است و به علاوه پولی برای غذا بیش از 3000 می شود و این هم برابر به $270 است. ولی در شرایط گرانی نرخ‌ها این مبلغ هم نمیتواند خانواده آنها را همه جانبه تامین کند. همین است. بله، تشکر برای این صحبت. من یادآور میشم که چین یک شریک مهم اقتصادی تاجیکستان است و مس شرکت‌های چینی استخراج اکثر کان‌های طلای تاجیکستان را در دست دارد. من برنامه را ادامه میدیم. هفته جوری از تولد ادیب سرشناسی توجیک سوتیم اولوغزاده 110 سال سپری می شود. زندگی این نویسنده خوشنام که بعد ترک اتحاد شوروی کردن پسرش مورد فشار ایدئولوژی قرار گرفت داستان پرشیب و فراز را میماند. در این باره همکاران ما مطلب تهیه نمودند که پاره از آن را با هم میبینیم. сотим улуғзода ҳанӯз аз солҳои 30 қарни гузашта замони донишҷӯӣ қалам ба даст гирифта ва тарҷумаи асарҳои бузургони ғарбу русро оғоз кард. ҳамзамон ба омӯзиш ва таҳқиқи осори шоиру нависандагони адабиёти классикӣ ва муосири тоҷику форс машғул мешавад. сотим улуғзода адабиётшинос, мунаққид, сотим улуғзода амалан забондон ва як нав забонсози даврони шӯравӣ буданд. بینندگان عزیز، گزارش مفصل درباره زندگی نامه سوتیم اولوغزاده به همین زودی ها در وبسایت ما گذاشته می شود. یادآور می شوم که شما برنامه خبری را تماشا دارید. مبلغ فرستاده مهاجران از روسیه به کشورهای سابق شوروی امسال زیاد شده است. برای تاجیکستان این البته خبر خوش است چون زندگی ده اویله از پولهای انتقال داده مهاجران وابسته می باشد. ولی کارشناسان می گویند پول مهاجران شاید سالهای آینده کمتر شود چون اکنون آنها خانوادگی از کشور می روند. مراجع بیوسفی و نگاره فضل‌الدین با نزدیکان مهاجران در تاجیکستان صحبت کردند و این گزارش را فرستادند. خیلی خیلی کردم چلای بانک هر کس قرض گرفتیم چیزی داشتیم فروختیم من سویا میدونم چیزی بود فروختیم. این زن روزهای سختی سال گذشته را به یاد می‌آورد. دوره که 3 فرزند مهاجرش به روسیه رفتن نتوانستند و زندگی خانواده در تاجیکستان رو به سختی نهاد. میگم که سال گذشته بچه‌ای بیچاره 8 ماه همینجا موندم. بله داشتم باید من 28 مارت میرفتن که اینم یه هفته موندم ده. زدم خیلی شده یه هفته هم 2 روز موندم ده.
همین تموندن پول بلیط را چند مرتبه رفتیم ندادن ما گفتن که ایوسوز باشه بامیتیم 1 سال باشید برای ما را دادن. امسال وضع دیگر است. 3 فرزند عظمت یعقوبووا به روسیه رفتند و اکنون هر ماه به خانه پول میفرستند. زندگی عائله هم نظر به 1 سال پیش بهتر شده است. خدا را شکر که سال را روی کده استانبول همه در گفتیم که با سوز قرض داشتن کردن دختره کش مکتب میرسیم 3 گذشت خدا را شکر. پر سال بودی وای بزی خیختون میدن که برای ماهانه ما همه قرض گرفتیم فقط ما قرض گرفتیم. زندگی دهها خانواده در تاجیکستان مثل عائله عظمت یعقوبووا وابسته پول مهاجران است. بانک مرکزی روسیه مبلغ فرستاده مهاجران را به کشورهای سابق شوروی در 4 ماه امسال نظر به سال گذشته 300 میلیون دلار زیادتر نشان می‌دهد. آمار 6 ماهه مبلغ فرستاده مهاجران هنوز دسترس نیست. کارشناسان تاجیک برای مهاجران وضع خوب را پیشگویی می‌کنند ولی می‌گویند پول فرستی کم می‌شود. Почему растет сумма сравнения, хотя не все уехали? До одной простой причины. болоравии ҳаҷми интиқоли маблағ дар ин аст ки пас аз пандемия дар бозори кории Русия рақобат барои нерӯи корӣ зиёд шуд. яъне корфармо ҷустуҷӯи муҳоҷиронро сар карданд. онҳо маҷбур шуданд ки моҳонаи муҳоҷиронро аз 20 то 40% зиёд кунанд. вале мо бояд омода бошем ки интиқоли маблағ коҳиш меёбад, зеро муҳоҷирати оилавӣ ба вуқӯъ мепайванданд ва маблағи коркардаашонро дар Русия масраф мекунанд. روسیه برای 1 میلیون شهروند تاجیکستان مکان اساسی کار و زندگی است، اما نه همه امکان دارند به آنجا سفر کنند. یا راهشان بسته است یا امکان مالی رفتن به روسیه را ندارند. اقتصاد تاجیکستان به پول مهاجران بستگی دارد. سال گذشته وقت اکثر مهاجران با سبب پاندمی به خارج رفتن نتوانستند و 40% مبلغ فرستاده آنها کم شد، اقتصاد کشور به چالش ها روبرو شد. تأثیر روشنش 2 میلیارد سومانی کم شدن درآمد دولت یعنی بودجه بود. هر ماه میره نفع بانک. چشم این زن به مثل صدها زن دیگر در تاجیکستان به سوی فرزندان مهاجرش دوخته شده است. می ترسد که باز محدودیت جاری می شود و پسرانش بیکار می مانند، ولی معلوم نیست که تا کی چنین وضع ادامه می کند و تا کی باید خانواده ها در تاجیکستان امیدوار پول از روسیه باشند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. بینندگان عزیز، همین لحظه خبری تکمیل شده از افغانستان به دست ما رسید. طوری هم گفتیم خبرگزاری ریترز امروز با تکیه به چند منبعش نوشت که مؤسس طالبان و رئیس سیاسی این گروه ملا عبدالغنی برادر که او را یک شخص نسبتا معتدل در داخل این گروه تندرو مینامند رهبری حکومت نو افغانستان خواهد شد. همچنین خبرگزاری گفته است ملا محمد یعقوب پسر مؤسس و رهبری اولی این گروه ملا عمر در حکومت مقام بلندی خواهد گرفت. اینچنین شیر محمد عباس ستانیکزای رئیس دفتر سیاسی طالبان در دفعه قطر عضو بلندپایه حکومت طالبان خواهد شد و همچنین خبرگزاری فرانس پرس باشد میگوید به نقل سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد اعلان اعضای نوی حکومت را حداقل تا روز 4 سентябр نباید انتظار شد. طالبان که اکثر قلمروای افغانستان به استثنای ولایت پنجشیر را زیر نظر خود درآوردند، حالا با یک مشکل جدی روبرو میباشند و باید از حالت مقاومت و جنگ به مدیریت حکومت و دولتداری رو آرند. بینندگان عزیز، اینجا برنامه را به پایان میرسانم. برای شما استراحتی با فراغت میخواهم. خدا نگهدار و خود را احتیاط کنید.